आचरण चिंता संतारो यत्पादम्बुचरे नव श्रीयानन्दं प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये श्रीराधेशायनं लक्ष्मी सहस्रनामं कलानिधिं चतुर्भिश्च तथा पञ्चनारदये संगठनम जी जी हाँ रुचि मुझे हमें कीर्तन करेंगे। हाँ करो। हाँ करतारी दे दे नाचरी बोले सब होरी हो करतारी दे दे नाचरी बोले सब होरी हो बोले सब होरी हो बोले सब होरी हो करतारी दे दे नाचरी बोले सब होरी हो संग लिए बहु सहचरी वृषभान दुलारी हो संग लिए बहु सहचरी वृषभान दुलारी हो गावत आवत साथ हो गावत आवत साथ हो चले गिरधारी हो करतारी दे दे नाचरी बोले सब होरी हो दो प्रेमानंद सो उमगे अति भारी हो दो प्रेमानंद सो उमगे अति आभारी हो चितवन भर अनुराग चितवन भर अनुराग झूठे बिचकारी हो करतारी दे दे नाचरी बोले सब होरी हो मृदंग ताल दफ बाजही उपजे गति न्यारी हो मृदंग ताल दफ बाजही उपजे गति न्यारी हो झुमक झुमक चेतव गावही झुमक चेतव गावही हे मीठी कारी हो करतारी दे दे नाचरी बोले सब होरी हो लाल गुलाल उड़ावही सोंधे सुखकारी हो लाल गुलाब उड़ावही सोंधे सुखकारी हो प्यारी मुख ही लगावही प्यारी मुख ही लगावही प्यारो ललन बिहारी हो करतारी दे दे नाचही बोले सब होरी हो हरे हरे आई दूर करी अबीर अंधियारी हो हरे हरे आई दूरी अबीर अंधियारी हो घेर ले गई कुंवर को घेर गई कुंवर को भर के अखबारी हो करतारी दे दे नाचही बोले सब होरी हो काहू कही बेनी गुरी रच मांग सवारी हो
काहू गई बेनी गुई रच मांग सवारी हो काहू अंजन सो आज काहू अंजन सो आज अखिया नियारी हो करतारी दे देना चाहिए बोले सब होरी को सोंधे सुसान के पहरावत सारी हो को सोंधे सुसान के पहरावत सारी हो करते मुरली हर नहीं करते मुरली हर नहीं व्रज भान दुलारी हो करतारी दे देना चाहिए बोले सब होरी हो सब ललिता मिलके एक बात विचारी हो बाबा ललिता मिलके एक बात विचारी हो पिया बसन पिया को गए पिया बसन पिया को गए पिया के पिया प्यारी हो करतारी दे देना चाहिए बोले सब होरी हो मृगमद के सर घोर के नखशी शक्ति धारी हो मृगमद के सर घोख के निखसिखते धारी हो सखियन गाथ जोरो कियो सखियन गाथ जोरो कियो हस मुस्काई हो करतारी दे देना चाहिए बोले सब होरी हो यही रसन बहो सदा यह केली तिहारी हो यही रसन हो सदा यह केली तिहारी हो निरस माधुरी सहचरी निरस माधुरी सहचरी छवि पर बलिहारी हो करतारी दे देना चाहिए बोले सब होरी हो बोले सब होरी हो बोले सब होरी हो करतारी दे देना चाहिए बोले सब होरी हो रंग दाव बहुत नहीं है बरसाने की चोरी है हो होरी है बरसाने की चोरी है नंदगांव का छोरा है हो होरी है करतारी दे देना चाहिए बोले सब होरी हो थैंक यू हाँ बहुत जोरदार होली કરી દીધી હો આજે તો સુંદર ચલો ને કઈ કેવું લાગે છે એક ક્ષણ હો કાવ્યા તને કઈ કેવું છે હા મેં રસિયા કર્યા છે તેજે હે તો તું કાલે કરજે હવે હો આજે આ કર્યું ને તો હવે અત્યારે પ્રસંગ સાંભળી લઈએ હા ચાલ બોલ રુચિર શંખચૂડની વાર્તા પછી ઠાકુરજી અને બલદાવજી વનમાં વિહાર કરતા હતા ત્યારે ઠાકોરજીએ મુરલી વગાડી એ મુરલીથી સુદબુદ ખોઈ બધી ગ્વાહીન આવતા ઠાકોરજી પાસે આવતી હતી ત્યારે શંખચૂડ આવી એક દેહતે આવ્યો ને એ લોકોને ઉપાડીને હાલ્યો ગયો ત્યારે એમને ઠાકોરજીને રક્ષા માટે બોલાવ્યા કૃષ્ણ કૃષ્ણ યાદ કર્યો એમ યાદ નહીં બોલાવ્યો ત્યારે બલદાવજી અને ઠાકોરજી ત્યાં ભાગ્યા અને ત્યાં ઠાકોરજીએ કીધું તમે
તો નહીં. પછી ઠાકોરજી એક પેડ ઉપાડ્યો, એટલે પેડ ઉપાડ્યો અને પકડી અને શંખચૂડના માટે ફેંક્યો તો શંખચૂડે ત્યાં જ ગ્વાલિયર મૂકી અને ભાગ્યો આગળ. દાઉદજી ગ્વાલિયર માટે ત્યાં જ ઉભા હતા અને ઠાકોરજી શંખચૂડ પાછળ ગયા અને એમના પાછળ ગયા અને એમને એવો મૂકો માર્યો તો એમની મળી નીકળી ગઈ, તો સાથે સાથે એમનો ગલો એમના મસ્તકથી નીકળી ગયો. આમાંથી શીખ મળે છે કે આપણે ઠાકોરજીની કોઈ બી આ સંકટમાં ઠાકોરજીની બોલાવીએ તો ઠાકોરજી આપણી રક્ષા કરે. એ થઈ ગયું. આમાં એક પ્રશ્ન એવો થાય ને કે ઠાકોરજી બિરાજતા હતા તો શંખચૂડ ત્યાં આવ્યો જ કેમ? શું ગડબડ થઈ ગઈ? ખબર નહીં. ભક્તિને પૂછો. મને પણ નથી ખબર. આપણે વિચારો થોડો. જેમ બાકી આવ્યા હતા રાક્ષસો એવી રીતે આવ્યા હશે. એમ નહીં, બધા આવ્યા છે એટલે આવીએ છે એ તો ઠીક વસ્તુ છે. એટલે કોઈ પગે ચાલીને આવ્યું, કોઈ ઉડીને આવ્યું, કોઈ તરીને આવ્યું, એમ ખબર નહીં. જો એક વાત આપણે આમાં એમ સમજવી જોઈએ કે જેટલા પ્રસંગ શ્રી ઠાકોરજીના વ્રજમાં બિરાજ્યા તે વખતે બન્યા, એમાં ઠાકોરજી વ્રજમાં પધાર્યા એનું કારણ હતું કે ઠાકોરજીને વ્રજવાસીઓ છે એમનો પ્રેમ એમને આપવો હતો અને એમનો પ્રેમ લેવો હતો. એમાં ઠાકોરજી એવું ઈચ્છતા હતા કે હું એમને એટલો પ્રેમ આપું કે મારા સિવાય બધું એ ભૂલી જાય વ્રજવાસીઓ. તો ઠાકોરજી દરેક વખતે એવી ઈચ્છા કરતા હતા કે વ્રજવાસીઓ મારા સિવાય બધું ભૂલી જાય. અને નિરોધ કહે છે ભક્તિ માર્ગમાં શ્રી મહાપ્રભુજી કે શાસ્ત્રમાં પણ કે જગતને ભૂલીને ભગવાનમાં મન આસક્ત થઈ જાય એને નિરોધ કહેવાય ભક્તનો. તો ભગવાન એમ ઈચ્છતા હતા કે ભક્તોનો મારામાં નિરોધ, કે મને મારા સિવાય બધું ભૂલી જાય, કેવલ મારામાં જ એમનું મન લાગેલું રહે. તો મન લગાવવા માટેનો જે ઉપાય છે એ એક ઉપાય તો એ છે કે આપણે જેમને આપણા જેનું મન લગાવવું છે એને એટલું સારું સારું કરીએ કે જેથી એ આપણી સાથે એનું મન એક થઈ જાય. એટલે એને ગમે એવું આપણે બધું કરીએ. જેમ આપણે ગાય નું ઉદાહરણ લઈએ, આપણી જે રાધા ગાય હતી એમ સમજી લો. તો ગાયને એના ગલાના નીચેના ભાગમાં હાથ ફેરાવો, એમના શરીર ઉપર બ્રશ વગેરેથી ઘસો, એમને ખવડાવો પીવડાવો, એની સાથે વાત કરો, એના નજીક રહો, બેસો, તો એને સારું લાગે.
ગાય પોતાનો પ્રેમ કેવી રીતે વ્યક્ત કરે? આપણને ચાટે, જેને ચાટે, ગાય સિવાય ગાય જેવા બીજા બધા પશુઓ છે એમને પણ આ જ રીત હોય છે કે ચાટીને કે પોતાનું શરીર ઘસીને. કૂતરા બિલાડા વગેરે છે તો પૂંછડી પટપટાવીને એને એ રીતે એ લોકો પોતા બોલવાના શબ્દો ન હોય, એમની વાણી નથી એટલે તો શારીરિક રીતે એ લોકો પોતે આપણા નજીક આવે, આપણને શરીર ઘસે, આપણને ચાટે, એ રીતે પોતાનો સ્નેહ પ્રકટ કરે છે. તો એક રીત એ છે કે જેને તમે પ્રેમ આપો તો એને તમારા માટે પ્રેમ થાય. હવે જેમને થોડોક પણ પ્રેમ થઈ ગયો તો એ જેમ બ્રજવાસીઓના વચ્ચે પ્રભુ પ્રકટ થયા અને પ્રભુ બાલક તો બધાને ગમે, એમાં અલૌકિક બાલક પ્રકટ થાય તો બધાને ઓર વધારે એમના અંદર એમનું મન ચોંટી જાય. તો ઠાકોરજી બાલક રૂપથી પ્રકટ થયા તો બ્રજવાસીઓ આમે ઠાકોરજીમાં મન લગાવતા થઈ ગયા. તો એક તો આ રીતે એમનું મન ઠાકોરજીમાં લાગ્યું, એટલે સતત ઠાકોરજીનો જ વિચાર એમના મનમાં બનેલો રહે. પણ જેમને બીજી બધી જવાબદારી હોય, બીજા બધા કામ હોય, તો એમને એ પણ તો કામ લગાવવા માટે એમાં મન લગાવવું પડે ને. તો મન તો એક છે, એક જગ્યાએ લગાવો તો બીજી જગ્યાથી ઉખડી જાય. તો જ્યારે પોતે ઘરકામની અંદર વ્યસ્ત હોય, ગાયો ચરાવવામાં વ્યસ્ત હોય, શહેરમાં ખરીદી કરવા માટે ગયા હોય, કોઈને ત્યાં કોઈ મહેમાન આવી ગયા, તો એ બધા કામમાં લાગી જવાને કારણે એમનું મન પાછું ઠાકોરજીમાંથી હટીને ત્યાં ચાલ્યું જાય. ઠાકોરજી એમ ઈચ્છે છે કે એટલું પણ મન એમનું એમના લૌકિક વિષયમાં ન રહે, મારામાં જ એકલામાં રહે. તો જેમ નાના બાળકની આપણે એવી આદત જોતા હોઈએ છીએ, બહુ નાનું જે બાળક હોય કે જે હજી પોતાની રીતે ચાલી નથી શકતું, એને જ્યારે એમ લાગે કે મારા પરિવારના લોકો મારાથી દૂર ચાલ્યા ગયા છે મને એકલો છોડીને, તો એનો ઉપાય કેવલ એ જ છે કે રડવું. કેમ કે જો બાળક પોતે એને ભલે બોલતા નથી આવડતું, કંઈ પણ અસ્પષ્ટ શબ્દો મૂળામાંથી નીકાળે, અલબલ કલબલ એવું કંઈ પણ કરે બીજાનું ધ્યાન આકર્ષિત કરવા માટે, તો એવા શબ્દોના સાંભળવાથી તો પરિવારના લોકો એમ સમજે કે બાળક પ્રસન્નતામાં છે, ભલે એકલો છે પણ રાજી ખુશી છે, મજા કરે છે. તો ઉલટાના એ લોકો પોતાનું કામ શાંતિથી થોડી વારમાં જલ્દીમાં કરવાની જગ્યા આરામથી કરીને વિચારે કે હવે જઈશું, મસ્તીમાં જ છે બાળક, રમે છે. તો બાળક એવું નથી ઈચ્છતું કે મારા મા બાપ કે મારા ભાઈ બહેન છે મારાથી દૂર રહે અને પોતાના કામ કર્યા કરે મને એકલા મૂકીને. તો એના માટે એવો પ્રયત્ન કરે કે જેથી જલ્દીથી એ ત્યાંથી આવે, બધું કામ ભૂલીને છોડીને. એ રડવાથી જ થઈ શકે, કેમ કે એને કેટલાક અનુભવ કરીને એને એ વાત સમજી લીધી છે કે હું જ્યારે સૂતા હું છું કે જ્યારે હું મસ્તીમાં હું કે ન રડતા હું, તે વખતે બધા જ મારા આસપાસવાળા મને છોડીને ચાલ્યા જાય છે પોતાના કામમાં, અને જેવો રડ્યું છું તેમ દોડતા બધા આવે છે. તો રડવું જ એકમાત્ર ઉપાય છે. રડવાનો મતલબ કે બાળકને કંઈ તકલીફ છે, એના ઉપર કોઈ સંકટ આવ્યું છે.
તો ઠાકોરજી પણ એવું જ કરી રહ્યા છે. એક તો પોતાનો સ્વરૂપ છે, બાલ સ્વરૂપ છે, અલૌકિક બાલક છે, તો એ સ્વરૂપ તો છે જ પ્રકટ, પણ એવા સ્વરૂપથી પ્રકટ થયા છતાં પણ વ્રજવાસીઓ ઠાકોરજીથી ખીચતા ચાલ્યા જાય છે કોઈને કોઈ કારણે. તો શું ઉપાય? તો બીજો ઉપાય ઠાકોરજી એમ કરે છે કે કોઈને કોઈ અસુરને કંસ દ્વારા અહીંયા વ્રજ ઉપર એમના પાસે આવવા માટે પ્રેરણા કરે છે. અસુર આવે છે એટલે ફરી પાછું એકદમથી જે બધું રૂટીનમાં ચાલી રહ્યું છે, શાંત છે બધું વાતાવરણ, એમાં એકદમથી હલચલ મચી જાય છે. શું થયું, શું થયું, કોણ આવ્યું, ઠાકોરજીને કઈ તકલીફ તો નથી પડી, એમ કરી અને બધા લોકો ઠાકોરજી પાસે બધા ભેગા થઈ જાય. પાછું થોડા દિવસ બધું ઠીકઠાક ચાલે, એટલામાં ફરી પાછો કોઈ બીજો ઉપદ્રવ થઈ જાય. તો ઠાકોરજી પોતાના ભક્તોને સુખચેનથી લોકમાં રહેવા નથી દેવા માંગતા, કેમ કે જેવા સુખચેનથી રહેતા થઈ જાય તેમ ઠાકોરજીથી દૂર થઈ જાય છે. તો અસુરો એટલા માટે આવી રહ્યા છે. અસુરોને આ વાતની ખબર નથી કે ઠાકોરજીએ આ બધી લીલા એટલા માટે કરી છે કે જેથી વ્રજવાસીઓ જેમનો ઠાકોરજી નિરોધ કરવા માંગે છે, એટલે બધું ભૂલાવીને પોતાનામાં એમનું મન લગાડવા માંગે છે, એ લોકો ઠાકોરજીમાં જ મન લગાવેલા રહે, એમનું મન ઠાકોરજીથી બીજે ક્યાંય જાય જ નહીં. તો એટલા માટે અહીંયા આ બધા અસુરો આવી રહ્યા છે. હવે અસુરો જે આવે છે એમાં તો આપણે જાણીએ છીએ કે મુખ્ય મોકલનાર અસુરોને તો કંસ છે. કંસ એટલા માટે મોકલી રહ્યો છે કે દેવકીનો 8મો સંતાન એના મૃત્યુનું કારણ બનશે એવી આકાશવાણી થઈ હતી. તો પોતાના મૃત્યુનું જે કારણ હોય, આપણે જેમ નાનકડું મચ્છર હોય એ આપણને કરડે કે આપણી પાસે ઉડતું હોય તો આપણે એને પણ જીવવા ન દઈએ બિચારાને. તો જેને કારણે આપણો જીવ જોખમમાં પડવાનું છે એવી ખબર પડી જાય તો કોઈ પણ વ્યક્તિ એવું જ ઉપાય કરે ને કે જેથી એનું મૃત્યુ ટળી જાય, મૃત્યુમાંથી બચી જાય. જીવવાનો તો બધાને હક છે, ઈચ્છા છે. તો પોતાના મૃત્યુ ભયને ટાળવા માટે કંસ ઠાકોરજીના ઉપર કોઈને કોઈ રાક્ષસ, દૈત્ય વગેરેને મોકલીને પ્રયત્ન કરે છે. હવે કંસ પોતે એટલે નથી જઈ શકતો કે એને ત્યાં વ્રજમાં પ્રવેશ કરવાનો ન કરવા માટે શાપ અપાયેલો છે, નહીં તો પોતે પણ આવી ગયો હોત. તો મુખ્ય કારણ આ થયું કે કંસ મોકલતો હતો. ઠાકોરજી તરફથી અસુરોને અહીંયા મોકલવા માટે કંસ પ્રેરણા કરે એવી ઠાકોરજીની ઈચ્છા એટલા માટે હતી કે થોડા થોડા સમયે અસુરો આવે તો પાછું કંઈક હલચલ મચી જાય, બધામાં ના મનમાં ચિંતા લાગી જાય કે ઠાકોરજીને ફરી પાછી કોઈ તકલીફ થઈ ગઈ છે, એટલે એ લોકો ફરી પાછો પ્રભુનો જ વિચાર કરવા લાગે. બને ત્યાં સુધી ઠાકોરજીને એકલા નહીં છોડવા, ખૂબ સાવધાની રાખવી. તો આપોઆપ ઠાકોરજીમાં મન રહે. જેમાં આપણે ઘરમાં બીમાર પડી જઈએ, સાજા ક્ષમતા હોઈએ, પોતાનું કામ પોતે કરી લેતા હોઈએ, પોતાનું ભણવાનું કરી લેતા હોઈએ, જ્યાં જવા આવવાનું હોય પોતે જઈ આવતા હોઈએ, તો ઘરવાળા પણ નિરાંતમાં હોય કે ચલો શાંતિ એટલી. તો એ લોકો આપણા તરફથી નિશ્ચિંત થઈ જાય. જેવા બીમાર પડીએ બધા આપણે ચીટકી જાય. તો જે બીમાર પડે એને પણ સારું લાગે કે ચલો આના કરતા બીમાર પડીએ તો કેવું સારું, બધા આપણને પ્રેમ કરે, આપણે હાથ ફેરાવે, આપણે આસપાસ જ રહે, એકલા ન મૂકે. હમણાં રાશેષ બીમાર થઈ ગયો છે તો બધા લોકો એને ચીટકીને બેઠા છે.
તો ઠાકુરજીનું કારણ એ છે કે એમના ભક્તો વ્રજવાસીઓ છે એ લોકોનું મન સતત પ્રભુમાં જ બનેલું રહે. એ સામાન્ય સ્થિતિમાં બીજા બધા કામમાં લાગી જવાથી મન એમનું ભટકી જાય છે. આવા કઈ અસુર આવી જાય તો ફરીથી એ લોકો ચિંતામાં પડી જાય, સાવધાન થઈ જાય અને પાછું પ્રભુમાં જ મન લગાવી દે. હવે આમાં આટલી જ વાત નથી, ખાલી મન લગાવવામાં પણ જેમનું પણ મન ઠાકોરજીમાંથી દૂર ચાલી જઈ રહ્યું છે એના કંઈક કારણો છે. અને એ બધા કારણો એક સરખા નથી, બધાના કારણો જુદા જુદા છે. નહીં તો ઠાકોરજી સાક્ષાત પ્રકટ થઈ ગયા હોય તો એવું કોણ હોય કે જે ઠાકોરજીથી દૂર જવા ચાહે? તો ઠાકોરજી જેના મનમાં જે કારણથી પ્રભુથી દૂર જવાનું થઈ રહ્યું છે એ કારણને પ્રમાણેની લીલા આસુરો સાથે ઠાકોરજી કરે છે. જેમ સૌથી પહેલા આપણે જોઈએ તો પૂતના, એ તો હજી ઠાકોરજીનો છઠ્ઠીનો દિવસ હતો. તો થોડાક જ દિવસ થયા છે તે પૂતના એક સુંદર યુવતી છે એનું સ્વરૂપ લઈને આવી. નંદરાયજીએ ઠાકોરજીની રક્ષા માટે જે ગોપ ને ત્યાં ઉભા રાખ્યા હતા, એમણે જેવી પૂતનાને જોઈ તો એમને એમ લાગ્યું કે આ તો સાક્ષાત કોઈ અપ્સરા કે દેવી આવી રહી છે. યશોદાજીને એમ લાગ્યું કે આ તો સાક્ષાત લક્ષ્મીજી આવતા હોય એવું. એને કારણે રક્ષક જે ગોપ હતા એ લોકો એ ભૂલી ગયા કે શ્રી કૃષ્ણની રક્ષા માટે એમને ત્યાં મૂકી ઉભા રાખવામાં આવ્યા હતા. એ પોતાનું એમને સ્વરૂપ ભૂલાઈ ગયું. એમને અહીંયા શા માટે રાખવામાં આવ્યા હતા? એ અવિદ્યા છે એમની, અજ્ઞાન. યશોદાજીને પણ પોતાનું સ્વરૂપ ભૂલાઈ ગયું, એ એમનું અજ્ઞાન. કે પૂતનાએ ઠાકોરજીને, નાના બાળકને રમાડવા માટે એમના પાસેથી માંગ્યું તો એમણે આપી પણ દીધું. એમનાથી એટલા અંજાઈ ગયા. એણે એવું રૂપ ધારણ કર્યું હતું. તો પૂતના જે છે એ વ્રજવાસીઓના અજ્ઞાનનું રૂપ હતી. એટલે અજ્ઞાનનું જીવતું જાગતું રૂપ પૂતના હતી, જેને કારણે ઠાકોરજીની રક્ષા માટે રાખેલા ગોપ અને સ્વયં યશોદાજી પણ એટલા બધા અંજાઈ ગયા કે એમણે ન તો પૂતનાને આવતી અટકાવી કે ન પૂતનાએ માંગ્યા ઠાકોરજીને રમાડવા માટે તો એમને ના પાડી. તો જ્યારે ઠાકોરજીને આ રીતે પૂતનાએ લઈ લીધા ખોળામાં અને એને દૂધ પીવડાવવા લાગી તો ઠાકોરજીએ એટલા બલપૂર્વક એના પ્રાણ શોષી લીધા કે પોતાનું જે માયાવી રૂપ ધારણ કર્યું હતું એ રૂપ એનું નીકળી ગયું અને રાક્ષસી સ્વરૂપમાં પ્રકટ થઈ ગઈ અને એકદમથી જમીનમાં પછડાઈને પડી અને એના પ્રાણ નીકળી ગયા. તો જેવું પૂતનાએ પોતાનું અસલી રૂપ બતાવ્યું અને ઠાકોરજી એના પ્રાણ હરી લીધા, તેની સાથે જ જે રક્ષા માટે મુકાયેલા હતા ગોપો, નંદરાયજીના ઘરમાં જે બીજા બધા પણ ગોપી ગ્વાલ વગેરે હતા, સખાઓ હતા, યશોદાજી સ્વયં, એ બધા જ લોકો એકદમથી હક્કા બક્કા રહી ગયા. અરે આ શું થયું? તરત એ લોકો દોડ્યા
ઠાકોરજીને કોઈ તકલીફ તો નહીં પડી હોય એમ કરીને એ પૂતનાના ઉપર ઠાકોરજી ખેલી રહ્યા હતા. ત્યાંથી ઠાકોરજીને પધરાવ્યા અને પછી બધું બરોબર છે ને જોઈને, રાક્ષસી હતી, એનું સ્વરૂપ પણ એવું જ હતું. તો એ રાક્ષસીના સ્પર્શને કારણે ઠાકોરજીને પણ કોઈ એવો ખરાબ સંસર્ગ તો નહીં થઈ ગયો હોય એવું વિચાર કરીને પછી ઠાકોરજીને સ્નાન કરાવ્યું. ગોબર ગૌમૂત્રથી જે પણ તંત્ર મંત્ર જેમને જ આવડતા હતા તે બધા કર્યા. ઠાકોરજીની રક્ષા માટે ગાયોના નીચેથી ઠાકોરજીને પધરાવ્યા, પૂંછડું કરાવ્યું ગાયનું. એ જે ઘટના થઈ એનાથી બ્રજવાસીઓએ એ શીખ લીધી કે આપણે જે કામ માટે છીએ એને આપણે કદી ભૂલવું નહીં. યશોદાજીને પણ એવી પ્રેરણા મળી કે કોઈ પણ અજાણી વ્યક્તિને એવી રીતે ઠાકોરજીને રમવા માટે આપવા નહીં. તો આ એમની જે અજ્ઞાન હતું એ આ લીલાથી દૂર થયું. એટલે આ જેટલા પણ અસુર આવ્યા છે એ બધા અસુરો વ્રજભક્તોના કોઈને કોઈ દોષ છે એનું રૂપ છે. અસુરો જેમ આજકાલ હવે આ સોશિયલ મીડિયાના જમાનામાં તમે લોકો જોતા હશો કે બધા અલગ અલગ મોબાઈલમાં મીમ્સ બને છે. તો કોરોનાનો જ્યારે વાયરસ આવ્યો તે વખતે એ વાયરસને એક રાક્ષસ જેવું સ્વરૂપ બનાવીને એનું ચિત્ર બનાવતા. એ કોઈકને પકડવા આવી રહ્યું છે, એના માથે શિંગડા છે, મોટી મોટી આંખો છે, લાલ લાલ મોટી જીભ બહાર લપલપે છે. તો એવા સ્વરૂપને બતાવીને એને એક રાક્ષસનું રૂપ બતાવવામાં આવે છે. તો રાક્ષસ જેવી રીતે બધાનો ને પીડા પહોંચાવે, એ દોષ લોકો છે એના પ્રાણ હરી લે, એવી રીતે આજે કોરોના વાયરસ છે પણ રાક્ષસ જેવો છે. એમ અહીંયા એ જે રાક્ષસ છે એ બ્રજભક્તોના કોઈને કોઈ દોષનું પ્રતીક છે. ઠાકોરજી પાસે આવે છે, ઠાકોરજી એનો ઉદ્ધાર કરે છે. એના સાથે સાથે બ્રજવાસીઓ છે, બ્રજભક્તો છે, એમના એ દોષનો પણ નાશ થઈ જાય છે. એટલે શ્રી મહાપ્રભુજીએ આ ભાગવતમાં કે ભગવત લીલામાં જ્યાં જ્યાં પણ જે અસુરો આવ્યા છે તો એ અસુરો કયા દોષનું પ્રતીક છે એનું ત્યાં વિવરણ કર્યું છે. તો આજે જે શંખચૂડનો પ્રસંગ કર્યો એ પણ ભક્તના કોઈને કોઈ દોષ છે જે શંખચૂડના રૂપમાં ત્યાં આવ્યા છે અને ઠાકોરજીએ એનો ઉદ્ધાર કરી અને ભક્તોના એ દોષનું પણ નિરાકરણ કર્યું. સમજાયું? જી મને એમ સમજાણું કે ઠાકોર શંખચૂડ એમને એમ એટલે માટે આવી શક્યો કે વ્રજભક્ત છે કોઈ બી રીતે ઠાકોરજી દૂર જતા હતા તો ઠાકોરજીએ શંખચૂડ આવ્યો તો કંસે કોઈક રાક્ષસ મોકલ્યો છે તો એના દયથી બધાને ખબર પડી તો એમને ઠાકોરજીનું સ્મરણ યાદ કરે કે ઠાકોરજીનું કાંઈ નથી થયું ને, ઠાકોરજીનું કાંઈ નથી થયું ને એમ કરે, એમના પાસે જાય એટલે ઠાકોરજી આ રાક્ષસને આવવા દીધો એટલા માટે. અને આ જેમ કે ઉદાહરણ માટે આપે પૂતનાનો એક્ઝામ્પલ આપ્યો હતો કે પૂતના પોતાનો કોઈ રૂપ બદલી આવી અને કોઈ બીજાનો જ વેશ કર્યો હતો એને. તો વેશ હતો કોઈ
સુંદર સ્ત્રીનો હતો તો એનાથી ગ્વાલ તો મોહિત થઈ ગયા, સાથે સાથે યશોદાજી બી મોહિત થઈ ગયા ને એમને બી ઠાકોરજીને એમને કીધું કે રમવા દો તો ઠાકોરજીએ દઈ દીધા સુંદરીને. એમને લાગ્યું કે સાક્ષાત લક્ષ્મીજી છે અને એમને દઈ દીધા લક્ષ્મીજીએ યશોદાજીએ ઠાકોરજી અને પછી એ પોતાના અસલી રૂપમાં આવી ત્યારે ગ્વાલ અને યશોદાજીને શીખ મળી કે હવે કોઈ બી ગ્વાલને શીખ મળી કે આપણે હવે પોતે જે કામ માટે આવ્યા છે એ જ કરવાનું અને રક્ષા કરવાની હતી ઠાકોરજીને એ જ કામ કરવાનું હતું. અને યશોદાજીને કે કોઈ અજ્ઞાન વ્યક્તિને અંદર ના આવવા દે, ઠાકોરજીને ના આપવાના. અને જેને મનામાંથી પ્રશ્ન છે કે આપે કીધું કે કંસને કોઈ શ્રાપ હતો કે આવી નતો શકતો વ્રજ કે ગોકુલમાં, તો એ શું શ્રાપ હતો? એ જ કે એને આ ભૂમિ ઉપર ઋષિનો શ્રાપ હતો. સારું. આજે અહીંયા લાઈટ નથી બચ્ચાઓ. આજે અહીંયા જ વિરામ રાખીએ, પછી